शायद पहली बारी होया कि 3 महीनों च 4 DGPs, इट्स अनहर्ड ऑफ। मतलब अज तक पंजाब की पॉलिटिक्स च कि किसी सूबे की पॉलिटिक्स च ये नहीं सुनिया होना। BOI ते ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 4 चीफ्स, मतलब एवरीथिंग अंडर द सन व्हाट द गवर्नमेंट कुड डू दे डिड। मगर मैं आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटीज कि जे मैं उन्हां अफसर साहिबाना दा ਜਿਹੜੇ DGP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੱਕ who have stood by the truth, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। मैं किसी DGP साहब का नाम लऊँगा तो एवं उन्होंने एम्बैरसिंग होगी, मगर थोनू भी पता है तो मैनू भी पता है कि उन्होंने अपनी DGPशिप छड्डती कि मैं गलत काम नहीं करना। अफसर साहिबाना ने SSP के लैवल के अफसर ने, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिन्हों सरकार नहीं लाया होवे वो पासे हट गए, मगर दे स्टूड बाय द ट्रूथ। सो उन्हां सारियां दा, चाहे वो कोर्ट्स च जिन्हां ने लड़ाई लड़ी, चाहे ऑफिसर साहिबान जिन्हां ने सच नाल खलो के सच्चाई का साथ दिता, और सुभाविक है जिन्हां ने मेरे लिए अरदासा बेनतियां कीतियां, मेरे हलके दे मेरे सारी मावां भैणां नौजवान वीर बुजुर्ग मजीठा हलका माझे दे लोग, पंजाब दे लोग, मेरी श्रोमणी अकाली दल दे समुची लीडरशिप, यूथ अकाली दल की समुची लीडरशिप हू स्टूड लाइक अ रॉक बिहाइंड मी। अज मैं सारियां दा, थोड़ा सारियां दा, और स्पैशली मीडिया दे लोकां दा जिन्हां ने सच्चाई की गल नूं भी सामने रखिया। ठीक है, मैं समझदा हुन्ना कि सरकारां दा अज दे जमाने च तां दबाव होर वध गया, एमरजेंसी च भी रहा सी, मगर द truth was kept in front of everybody. So I have just come here today with folded hands, हथ जोड़ के मैं थोड़े सब दा धन्नवाद भी करदा, ऑनरेबल कोर्ट्स दा, जुडिशियल प्रोसैस दा, और मैं हमेशा ही I have submitted myself to the majesty of the courts, law नूं हमेशा submit रहे हैं, और like every law abiding citizen I have followed the due process always and will always be following the due process। और मैं समझदा कि जो मेरा स्टैंड 2013 च सी, 9 साल बीत गए हैं, 9 साल बाद भी अज भी मेरा स्टैंड उही है, और सच्चाई की जित हमेशा ही होंदी आई है। ठीक है, सरकारां दे खिलाफ लड़ना कोई सौखा काम नहीं हुंदा, जदों मैलाफाइड इंटेंशनस होन, जदों हर तरीके का दबाव होवे, जदों मुख मंत्री आप, तुसी हैरान होंगे, शायद थोनू बैकग्राउंड का पता नहीं कि मेरी इन्वेस्टिगेशन किसी अफसर ने, तो चलो कईयां ने रिक्यूज करता छड़ता कि यह गलत काम है। हर मीटिंग च चीफ मिनिस्टर साहब आप, चन्नी साहब, अपना सुखी रंधावा, एक निक्कू MLA लिटिल बौना साडा, ओह बाकी जिहड़े सी इन्हां ने हर तरीके दी छड्यंतर रचिया, और पूरा चलो ठोको ताली दी तां कल दे फ्यूज उड्डे पे, मैं वेख रहा सी उन्होंने जाके माड़ा मोटा तो कोई मनाउण दा बराड़ साहब काम करे, थोड़ी स्पैशल ड्यूटी लाउंदी है प्रैस, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹ फुल्लां चों ही मैनूं लगदा खुशबू नहीं आ रही सी। अजकल फुल्लां वाले चौल बहुत पाउंदा, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ खुशबू नहीं आ रही सी। चलो रब ਉਹਨੂੰ भी समत बख्शे, मैं की कहना जी ਉਹਦਾ। इसलिए ये सारियां दी, जिन्ना थोड़े सारियां दी मेहरबानी हुई है जी, मैं थोड़ा सब दा शुक्रगुजार हाँ। हक सच की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं, लड़ते रवांगे, एंड आई ऑलवेज बिलीव, जिमें कल भी भावें हर तरीके का तुसी, और इत्थे तुसी आप ही जान रहे हो दैट लुक एट द लैवल ऑफ PIL, जिमें PIL जब चल रही सी, बहुत वड्डे वड्डे आला वकील दिल्लियों सरकार जहाज ते लैके आउंदी सी, और जदों PIL चों उन्हां नूं कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने कहा PIL जावे पहाड़ च, हुण सिद्धी हो लो। आपां वेख्या ही है, बिकॉज PIL का इन्ने चिर दा रौला पाउंदे पाउंदे PIL दे ते तां पास ही नहीं गए।
ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਐਨ 100% ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਢਾਤਾ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PIL ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲ ਲਏ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ PIL ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਅ ਫੈਕਟ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਲਓ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣਾ, ਮਗਰ ਮਾਈ ਸਟੈਂਡ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦਾ ਸੇਮ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੈਟਲਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। आ जो कांग्रेस को बेनिफिट होगा, प्रोसीडिंग में लगे हुए थे तब पीछे से काफी आपके मजीठा इलाके में अमृतसर में कई जो अकाली दल के सपोर्टर्स हैं वो काफी इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम मजीठा साहब चाहते हैं कि वो अमृतसर से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़े ताकि उनको करारा जवाब दिया जा सके। और सुखबीर बादल साहब, सीनियर प्रकाश सिंह बादल साहब, इन सब के सामने उन्होंने बात उठाई। आप इसके लिए एग्री करते हैं, चैलेंज करते हैं सिद्धू को? देखो, मैं गुरु दी साध संगत रब दा रूप है, जो गुरु दी संगत दा हुक्म होगा सिर मत्थे प्रवान है, सिर झुका के प्रवान करूँगा। इसलिए ये कौन की कहंदा सी, ये थोड़े राही खबर आ रही है, मैं आप भी जरा कन्नी सुन ला ते जो हुक्म होगा जिहदे मर्जी नाल लड़ा देण, मेरा की है जी। जे सच्चे पातशाह दी किरपा मेहर चाहिदी है, जे चूंटी हाथी नाल लड़ सकदी है तो कुछ हो सकदा।
ਦੇਖੋ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖੜ ਜੋ, ਹਲੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੁੱਕ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸਤੀਫਾ? ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਿਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਬੀਐਸਪੀ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 5-7 ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਹਗਡ ਮੀ ਐਂਡ ਲਿਟਰਲੀ ਸਟਾਰਟਡ ਕ੍ਰਾਈਂਗ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜੀਠੀਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਸਪੀਚਲੈਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਵੀ ਔਰ ਮੇਨ ਪਲੈਨਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਲੈਨਰ ਆ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀ, ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੱਲੂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜ ਲੂੰ।
ਇਹ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਜਿੱਠ ਲੂੰ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਤਾ ਜਾਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਦੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਵਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਜਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਵੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਹਲੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 8 PM ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 8 PM ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੇ ਕੀ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਨੇ ਕੀ ਰਾਤੀ ਦਿਨੇ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਕੁਰਸੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਲੜੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਅ ਵਰਡ ਫॉर ਹਿਮ। ਇਹਦਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਵੱਧ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸੌਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਕੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਪੋਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦੇ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਔਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ CM ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ CM ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੇ, CM ਤੇ ਡਿਪਟੀ CM, ਜਦ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਿਓਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਜਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ that we were offered money, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਗਰ ਗਲਤ ਕਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18 ਦੀ ਰਾਤ 19 ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਥ ਗਏ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਥ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 20-22 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਔਰ 20-22 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਫਟਰ ਆਲ DGP ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ is being compromised। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਸਟੂਪਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੇਸਮਝ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ DGP ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਮਾਈ 45 years ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ DGPs ਆਏ ਆ ਗਏ ਆ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਹੇਅਰ, ਕਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ, ਦ ਮੋਸਟ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਪਰਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਇਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਡਿਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਟੂ ਐम्बैरस द बीजेपी एंड द एंटायर सिस्टम। और ये सारा षड्यंत्र कौन रच रहा है? चट्टोपाध्याय, चन्नी, सुखी, रंधावा एंड कांग्रेस पार्टी ठोकोताली। तदे तो जाके सुप्रीम कोर्ट च उन्होंने प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो देखो एड्डी वड्डी चूक हुई है, कल कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, कल कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। तुसी लेट द कोर्ट डिसाइड, मगर एड्डी जाके तरफदारी करनी उत्थे इत्थों ही स्पष्ट हो गया सी, क्योंकि जे इनकुआयरी हो गई तो सारे काम दे पिछे किहदा हत्थ सी, किवें प्लैनिंग होई सी, सारे नंगे हो जाने। सो जेड़ा अफसर प्राइम मिनिस्टर दी असैसीनेशन एक तरीके दी करवाउण च भी कोई ना कोई वो कुछ कर सकते हैं जी, वो कुछ कर सकते हैं। मगर चलो वो भी परमात्मा की कृपा हुई कि थोड़े सामने है कोर्ट, चन्नी साहब ने आप ही बदलते, चन्नी साहब ने आप दे डर करके बदलिया, और कुछ नहीं। एक दिन पहला अखबारां कह रही सी असीं स्टैंड लवांगे सुप्रीम कोर्ट च, दूजे दिन तो विजिलेंस की कुर्सी भी जाती रही, और चौथे दिन उन्होंने कहता कि आ जिहड़े 47 DSP बदले, मेरी घुग्गी नहीं कुछ। आई हैव नॉट हर्ड कि कोई DSP 47 DSP बदल जान तो एक DGP कहे कि मैं तो मेरे साइन ही नहीं, अज तक कोई कार्रवाई, कोई इंक्वायरी। सो इन दी स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब जो कुछ भी हो सकता है बॉर्डर स्टेट। थैंक यू। आप मानते हैं साजिश थी प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, पूरी 100%। अगर मैनू एक मैं लास्ट गल कहूँगा, क्योंकि अज ये मौका नहीं, क्योंकि आप इस टॉपिक वाल आ गए हैं। जदों चीफ मिनिस्टर या PPCC का प्रेजिडेंट किथे जाना होंदा, उन्हां दा तां रोड कदे 15-20 मिनट, मैं तां कदे उन्हां नूं सड़क ते बैठे वेख्या नहीं, उन्हां नूं तां डाइवर्ट करके लै जांदे आ। मगर प्राइम मिनिस्टर नूं DGP क्लीयरेंस दे रहा है, आप गैर हाजिर है, और फिर लिया के 20 मिनट। मैं नहीं कदे सुनिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जां वाजपेयी साहब जां IK गुजराल साहब जां देवे गौड़ा जी, जिन्ने